सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मिनिस्टर टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टहना ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लेके हाजिर हाँ। पहली वड्डी खबर के वाल जाने तो पहला पंजाब के मौसम की हाल बयानी करनी बनती है। लंघे कल पंजाब दे विच काफ़ी गर्मी रही है। मौसम विभाग ने वैसे ये गल कही है कि आउंदे 3 दिन पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश ते हरियाणा इन्हां 5 सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾफ़ी पै सकता है। पंजाब ਨੂੰ भी येलो अलर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। यानी कि जेकर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ है तो जो एकदम पिछले हफ्ते ਦੇ ਵਿੱਚ गर्मी पई है जिहड़ी कि 37-38 डिग्री तक चली गई सी, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक बार फिर कटौती हो जूगी। वैसे ये भी गल कही सी मौसम विभाग ने कि 19 तरीक तो मੀਂਹ शुरू हो जाना, पर होया नहीं। सो ये जी भविष्यवाणी की गई है कि आउंदे 3-4 दिन पंजाब समेत कई सूबਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ लगातार ਮੀਂਹ पै सकता। ये किन्नी कि सही साबित होंदी है वक्त बयान करूगा। हुण जी पहली वड्डी खबर आ वो राजनाथ सिंह जिहड़े कि भारत के कैबिनेट मंत्री है, उन्हां वल्लों खेती कानूनां दे मामले दे उत्ते कीते गए ऐलान जां कह दईए कीती गई टिप्पणी दे नाल संबंधित है। पर उस तो पहलां हरियाणे की एक जानकारी साझी करनी बनती है। हरियाणे के मुख्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर होरां ने कल इस गल का ऐलान किया कि साडे सूबे दे विच गोरख धंधा शब्द के उत्ते पक्के तौर के उत्ते पाबंदी लाई जाती है। किसी भी थां दे उत्ते गोरख धंधा शब्द नहीं वरत्या जाऊगा, ना लिखती तौर के उत्ते ना मौखिक तौर के उत्ते वरतना चाहिए। हुण उन्होंने कहा जी कि गोरख धंधा शब्द के उत्ते तुरंत प्रभाव के नाल बैन लाया जाता है। ये पहली बार वैसे देखने को मिल रहा भी किसी शब्द के उत्ते सूबे के मुख्य मंत्री के वल्लों इदां पाबंदी लाई गई होवे। उहदे पिछे कारण ये है, पिछले कुछ दिनों तो ये जानकारियां मिल रही सी कि गोरखनाथ दे चेले ने जिहड़े वो जाके मनोहर लाल खट्टर होरां नूं मिले सी। वो कहने जी कि असी गोरखनाथ दे नाल संबंधित विचारधारा नाल जुड़े हुए हैं, गोरखनाथ नूं अपना गुरु मनते हैं, असी उन्हां नूं अपना राह दसेरा मनते हैं। इस करके जदों गोरख धंधा शब्द वरत्या जांदा किते इउं लगदा कि साडीआं ये भावनावां भड़काउण वाली गल है। गोरख धंधा असी वरतदे हां हेरा फेरी दे लई, ठगी ठोरी दे लई, भी फलानी थां ते बड़ा गोरख धंधा चलदा, ਉਹਨੇ चंगा गोरख धंधा शुरू किया, ਉਹਨੇ गोरख धंधे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बड़ा नोट कमाया। गोरख धंधे की वरतों असी इन्हां प्रसंगां ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। सो गोरखनाथ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਨਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ मनोहर लाल खट्टर होरां दे वल्लों एक गल कही गई है कि हरियाणा सूबे दे विच गोरख धंधा शब्द के उत्ते मुकम्मल तौर के उत्ते पाबंदी लाई जाती है। हुण लोकां दे बुल्लां तो ये शब्द आप मुहारे हट जूगा कि नहीं, ये बारे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जिहड़ियां आदतां बणीआं हुंदियां, जिहड़ी साडी शब्दावली हुंदी है, वो छेती किते साडे चेते दे विचों विसर नहीं सकदी। उदाहरण के तौर के उत्ते तुहाडे शहर, तुहाडी गली, तुहाडे मुहल्ले दे विच जेकर कोई चौंक बणिया जां गली का कोई नां हैगा, चौंक का नां हैगा, चौरस्ते का नां हैगा, उहदा नां जेकर कल नूं बदल के उत्थे वड्डा बोर्ड ला दित्ता जावे जी कि अज तो बाद इहदा नां इह आ, ਉਹ भी लोगों को कई दहाकिਆਂ तक चेते नहीं रहिंदा, पुराने नां दे नाल ही सारे संबोधन करते हैं। सो इस हालात दे विच गोरख धंधा शब्द एकदम लोगों के चेतिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किवें मिट जूगा हरियाणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਿਆਂ ਦੇ, ਇਹਦੇ बारे कुछ कह नहीं सकते, काम उदा औखा। वैसे जी पहली वड्डी खबर है वो जी राजनाथ सिंह नाल संबंधित है, उस तो बाद ये गल क्लीयर हो जाती है, साफ हो जाती है कि केंद्र की सरकार हाले खेती कानून रद्द करने के लिए बिल्कुल रजामंद नहीं। 9 महीने पूरे होने वाले आ। 26 अगस्त को 9 महीने पूरे हो जाने आ बार्डर के उत्ते बैठे हुए किसानों नूं, मजदूरों नूं। पर राजनाथ सिंह जिन्हां दे बारे साडी धारणा यह है कि उन्होंने जदों भी बोलिया वो किसानी के हक दे विच बोलणगे। वो कल भी कहने भी असीं किसानी के हक दे विच आ, पर वो कहने जी खेती कानून बिल्कुल सही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान बहुत किया। वो कहने जी कि जिस तरीके दे नाल किसानों के खाते दे विच साल का 6000 रुपया पाया जा रहा, ये पारदर्शिता लियाउणी समय की बहुत वड्डी लोड़ सी। उन्होंने कहा जी कि खेती कानून बहुत चंगी सोच नाल तैयार किए गए आ, पर जेकर किसी क्लॉज दे विच किसी थां दे उत्ते किसी नूं कोई दिक्कत है, ये बाबत चर्चा हो सकती है, पर रद्द करने वाली गल नहीं कोई बनती। वो कहते भी एक बारी साबका प्रधानमंत्री जिहड़े दुनिया के उत्ते नहीं, राजीव गांधी, उन्होंने कहा सी कि उत्तरों 100 पैसा तुरदा ते लोकां तक पहुँचते पहुँचते 16 पैसे रह जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों तक 100 का 100 पैसा पहुँचाना शुरू किया, खात्यां दे विच पा के 2000 रुपया हर चौथे महीने खाते दे विच पा के, साल का 6000 रुपया किसान के खाते दे विच पा के। इस तो चंगा कौन सोचूगा किसानों के बारे। उन्होंने ये नहीं गल की कि बार्डरां दे उत्ते किसान क्यों बैठे आ, उन्होंने कोई गल नहीं की कि किन्ने मजदूरों की हुण तक मौत हो चुकी है, उन्होंने कोई गल नहीं की कि जिहड़े ये किसान बैठे आ इन्हां नूं जिहड़ियां समस्यावां दरपेश आ इहदे उत्ते असीं कल्ली कल्ली दे उत्ते हल कढण दे लई वचनबद्ध आ। यानी कि जो गल्लां हुण तक नरेंद्र सिंह तोमर कहंदे रहे आ जां होर बाकी वख-वख कैबिनेट मंत्री कहंदे रहे आ, लंघे कल उही गल राजनाथ सिंह होरां दे वल्लों कही गई है। पहलां इस रिपोर्ट का वेरवा ते फिर करांगे टिप्पणी।
खेती कानूनां ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ 3 ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ MSP ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅੰਨਪੂਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ 3 ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਵੀ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਸਿੱਖਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਕਿ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸੁਹਿਰਦ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਇੱਦਾਂ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਆਹ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਐਂ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇਉਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੋਲ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਉਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਤਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਚੰਭਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ, ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਸੋ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮਝ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, 12ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਚਿੱਟਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਰੱਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਆਓ ਮਿਲਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਾਈਵ ਲੂਵ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਲੋੜ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਸੱਚੀ ਆ। ਕੀ ਪਤਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਵ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਸੱਚੇ ਹੋਣ, ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ, ਲਾਈਵ ਕਰੋ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦਾਲ ਹੀ ਕਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਖ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ BJP ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਲਟਾ ਪੁਲਟਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਯੋਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹਿਲਾ ਸਕਣਗੇ, ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਵਕਤ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਲੰਘੇ ਕੱਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੰਨੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BJP ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ BJP ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ, ਪਰ BJP ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਟਕੇ ਦਰ ਝਟਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ BJP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬਿਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਖਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਕ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਆ ਕਿ BJP ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਫੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਢਾਹ ਕੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਤभी तो बढ़ेगा ਇੰਡੀਆ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਆ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਦੇ ਐ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਇਉਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰਾ ਕਿਉਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਪਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸੱਭਿਅਕ ਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਢਾਹ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਧੱਫੇ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਕੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਆਪੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਲੰਧਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੰਨੋਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੜਕ ਨੂੰ ਜਾਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ ਕਿ 15 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਅਸੀਂ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ 15 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਵਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤੇ ਨੂੰ ਵਰਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 400 ਰੁਪਏ ਕੁਇੰਟਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰੜ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਫਿਕਰਮੰਦ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਜੀ ਕਿ ਮਰ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਾਏ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਲਿਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਫਿਲਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮਿਰ ਖਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਖਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੀਰੋਇਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੀਪਿਕਾ ਪਾਦੂਕੋਣ ਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂਤੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਦਾ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀ ਪੌੜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਆ ਰੇਡੀਓ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਬੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਰਾ ਹੋਵੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰੀ ਛੰਗਣ ਮੰਗਣ ਲਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੱਕੋ ਬੁੱਲੋਂ ਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਉਹ ਉਤਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨੋਂ ਲੱਥਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 66% ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 24% ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਦੇ ਮੂਡ ਆਫ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ ਪੋਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 24% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 38% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 66% ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਨੇਤਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਪੋਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 11% ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਬੋਤਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 10% ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ PM ਮਟੀਰੀਅਲ ਮੰਨਿਆ ਸੀ। ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 7% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 2 ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਯੋਗ ਮੰਨਿਆ। ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 8% ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 4% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 130 ਕਰੋੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ 100 ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਲ ਪਕਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਾਲ ਧਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਕੜਛੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕੱਚੇ ਆ ਕਿ ਪੱਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕੁੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੌਲ ਪੱਕ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੱਚੇ ਆ ਤੇ ਸੀਟੀ ਮਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਧਰਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਬਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਰਾਏ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਏ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ, ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਈ ਵਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਹਿਣੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਦਿਨ ਆਏ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਆ ਇਹਦੀ ਬਾਬਤ ਕਦੇ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏਂਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਲਿਆਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਘਟੂਗੀ। ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ 107 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਤੀਜੇ ਦਿਨ 25 ਰੁਪਏ ਸਿਲੰਡਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹਰ ਵਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੈਨਰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਖਰਚ ਨਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਨਾ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨੇਤਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੋਈ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਬੁਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਲਗਭਗ 92 ਸਕਿੰਟ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਆਗੂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਧਰਲੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਆ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਧਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨੀ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅਪੀਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਾਬਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 200 ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਾਈਕਰੋ ਬਲੌਗਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੀਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਸ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਾਬਲ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਰਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਉਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਦੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜ ਗਏ ਨੇ। ਅਫਗਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਪਿਛਲੇ ਮਈ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਹਿਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਆ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਆ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਅ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖ ਸਕੂਗਾ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਭਾਈ ਅਗਲੇ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਰਹੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਵਰਤੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਖੱਟਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਗਵਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੱਖੂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਮਝਣਗੇ ਖੁਦ ਨੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੂਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੱਟੜਤਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਊਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਿਆਨ ਕਰੂਗਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।